every day keep learning, and then I felt I have read a lot. It's not arrogance, but a little bit of confidence. But the more I read, or then I realized the less I know. So probably this is the lesson everybody has to learn. The more we know, then we know how much more we have to know. I recall when I was almost in the high school, there used to be a district library in our town, Bapatla, a 3-story building. And whenever I had time, I used to go to the library and then read the books there. Then after some time, when I had these holidays, summer holidays, so summer holidays almost 2 months, so I used to go, the library used to be near the bus stand. So I used to have breakfast and go there, and then lunchtime I used to come back. Again in the evening I used to go and then come back again for dinner time. So like that. So I read so many books. I never realized, what was the type of the book, and but I read that. Even but one thing I made it clear that I read the books which are not only interesting to me, but the books have to be useful to me. So as a result, most of the novels and this fiction I avoided. This Mahabharatam, Ramayanam and all those things, including Viswana Satyanarayana's Purana Vaira Granthamala, like that, and then, Telugu translation of Puripanda Appal Swami, Ramayana, Mahabharata, like that I used to read. And then, of course, English books, Shakespeare and all. One day, my father met the librarian, and the librarian made a stunning remark. He said, "Sir, your son, whenever I used to see him, he was immersed in reading the books, and then I inquired with the watchman and other people there. He spent a lot of time there, and recent Jayandra strike 6 months, I personally saw there is no book he has not touched in a library." So I thought that was a big compliment to me. So I used to feel good about it. And then later on, when I was in IIT Bombay, then there used to be four-story building there. I used to read a lot. And I was a research scholar there, and up to night 2 o'clock I used to read the books. And the librarian used to be a little bit surprised. One day he told me, "Raj, you are spending a lot of time here, and I know that you are much interested. As per my rules, I can always close the library and go. But then, seeing your interest, what I decided is that I'll give you the keys and lock it. And before you go home, leave the thing in my quarters, because in IIT all the quarters used to be nearby." So that's how IIT librarian also, was helpful for me. Now, why is all this introduction, you may think? ఓకే, ఇందుకీ ఈ ఉపోద్ఘాతం ఎందుకంటే ఇవాళ నేను ఒక డాక్టర్ గారిని కలుసుకున్నప్పుడు ఆయన ఒక చాలా కొత్త విషయం చెప్పారు. చాలామంది అనుకోవచ్చు అదేంటిది ఇందులో అంత ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటని. ఎందుకు చెప్తానంటే, ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా ఇది మనకి తెలియలేదు అంటే నేను అనుకున్నాను చాలామంది కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఈ విషయం. అది నేను షేర్ చేసుకుందామని చెప్తున్నాను. గవర్నమెంట్లో ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారని చాలామంది అనుకుంటారండి. అది దాంట్లో ఉన్న ఫ్యాల్సీ చెప్తానండి అన్నారు ఆయన. చెప్పండి సార్. నేను మరి గవర్నమెంట్లో జనరల్గా క్లీన్గా ఉండదు లేదా సరిగ్గా ట్రీట్ చేయరని అనుకునే వాళ్ళు తప్పిస్తే అదర్వైజ్
బాగానే ఉంటుంది అనుకుంటాం కదా అంటే అన్నారు. అది కాదండి ప్రాబ్లం. చాలామంది తెలియని విషయాలు ఏంటంటే గవర్నమెంట్లో డాక్టర్లకు శాలరీస్ ఇస్తారండి, ఈ మన నర్సులకి శాలరీ ఇస్తారు, అక్కడ మందులకి ఫ్రీగా ఎవడు. ఆ తర్వాత క్లీన్లీనెస్ వాటి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వాటికి డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి డబ్బులు? ట్యాక్స్ పేయర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారండి. వాళ్ళకి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే డాక్టర్లు మందులు తీసుకోకపోతే వాళ్ళు పనిచేయరు, అలాగే నర్సులు డబ్బులు తీసుకొని పనిచేయరు, మందులు వేయకపోతే అసలు తగ్గదు. ఇంకా వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు అదేంటిది సేవ్ చేస్తారు మనీ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో, క్లీనింగ్లో, హైజీన్లో, వాటిలో చేస్తారు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అది ఆ హైజీన్ లేకపోతే ఈ ఎన్ని ఆపరేషన్ చేసినా కూడా అవి సక్సెస్ అవ్వండి. అందువల్ల గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే అది రన్ చేస్తుందో ఆ హాస్పిటల్స్ బేసిక్లోనే ఫెయిల్ అవుతారండి వాళ్ళు. వేరేస్ ఇప్పుడు సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్ అవి వాళ్ళు కూడా ఫ్రీగానే ఇస్తారు, కానీ వాళ్ళు హైజీన్లో వాటిలో అసలు ఏమవుతారు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు. అందువల్ల మీరు ప్రైవేట్ దాంట్లో ఫ్రీగా అన్నది మీరు వెళ్ళొచ్చు, కానీ గవర్నమెంట్లో ఫ్రీగా వెళ్తే కష్టపడతారండి అన్నాడు. ఈ విషయం నేను ఎప్పుడు గ్రహించలేకపోయింది. ఇన్నేళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కూడా సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు, గవర్నమెంట్ మంచిది కాదు, కరప్షన్ అది ఇది అనుకుంటున్నా, కానీ అక్కడ ఏం ప్రాబ్లం వచ్చిందన్నది గ్రహించలేకపోయాను. గవర్నమెంట్ కెనాట్ సేవ్ మనీ ఇన్ salaries nor medicines, so they save the money in this thing. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ అంటారో అందులో కన్స్యూమరిజం అన్నది వస్తుందండి అని చెప్పారు ఆయన. చాలా బాగుందండి. మీరు ఇంత నాకు విస్తృతంగా చెప్పింది కొత్త విషయం చెప్పారు. నేను కూడా మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తానండి. వై కమ్యూనిజం ఫెయిల్స్ ఆర్ సోషలిజం ఫెయిల్స్ అనేది ఒక చెప్తానండి. అంటే నాకు నాలెడ్జి ఉన్నా కూడా మీరు చెప్పింది ఇంతవరకు నేను నేర్చుకోకపోవడంలోన మీకు నేను థ్యాంక్ఫుల్ అండి. ఆ థ్యాంక్స్ చూపించుకోవడానికి ఒక నాకు తెలిసిన విషయం చెప్తానండి. అది చెప్పండి సార్ అంటే చెప్పాను. ఏమండి, మనుషులందరూ ఒకటే, లేకపోతే అందరూ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి, అందరికీ మనం సమానంగా వాళ్ళకి మనం మన సంపదని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని అని కమ్యూనిజం సోషలిజం చెప్తుందండి. అందులో ఉన్న ఫ్యాలసీ చెప్తాను నేను. అదేంటంటే గుర్రాలు గాడిదలు ఉంటాయండి. గుర్రాలకి గాడిదలకి ఒకటే వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు గాడిద బాగానే ఉంటుందండి, హ్యాపీగా ఉంటుంది. కానీ గుర్రం ఏముంటుందంటే ఇదేంటి నాకు ఇలాగా అదేంటిది గుర్రానికి నాకు వాల్యూ తక్కువ ఇచ్చి అదే గాడిదకి కూడా ఇస్తున్నారు అనుకుంటుంది. స్లోగా ఏమవుతుందంటే ఆ గుర్రం గాడిదలాగా బిహేవ్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది. ఎందుకంటే పరిగెత్తినా కూడా గుర్రానికి ఎక్కువ విలువ లేదు కాబట్టి గాడిదలాగా నడుస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత గుర్రాలైనా గాడిదలైనా పెర్ఫార్మెన్స్ ఒకలాగా ఉంటుంది. కమ్యూనిజం ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం అదేనండి. బ్రైట్ పీపుల్, నార్మల్ పీపుల్ ఒకేలాగా పెర్ఫామ్ చేయడం వలన ఆ కమ్యూనిజం ఫెయిల్ అవుతుందండి. అదే క్యాపిటలిజంలో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కష్టపడి పనిచేసిన వాడికి ఆ ఈక్వలెంట్ వాడి తెలివి కానీ లేకపోతే వాడి ఇన్నోవేటివ్నెస్ కానీ వాడి హార్డ్ వర్క్ కానీ కాంపెన్సేషన్ వస్తుందండి. ఇప్పుడు అదే బిల్ గేట్స్ పిచ్చయ్యో మనకి ఇండియాలో ఉంటే మేనేజరో సీనియర్ మేనేజర్ అయి ఉండేవారు. అదే మరి ఎలన్ మస్క్ గాడు సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంటే ఏదో ఒక మామూలు రిచ్ మ్యాన్ అయ్యేవాడు. వాడు వన్ ఆఫ్ ది రిచెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ అయిపోయాడు ఎలన్ మస్క్. సో అలాగా ఆపర్చునిటీ స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ అని ఉంటుంది క్యాపిటలిజంలో. అందువల్ల ద బ్రైట్ పీపుల్కి ఆల్వేస్ బెస్ట్గా ఉంటుంది క్యాపిటలిజం. అందులో అది అడ్వాంటేజ్. కమ్యూనిజంలో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అన్ని హార్సెస్ కూడా డాంకీల్లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఇది నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ మీరు చెప్పానండి. బట్ మీరు చెప్పిన నాలెడ్జ్ నాకు ఇంతవరకు తెలియదండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతాయని. కానీ నా బుక్స్ మాత్రం నేను అందరికీ ఫ్రీగా ఇచ్చేవాడిని అండి. అందులో నాకు ఫెయిల్యూర్ నాకు అర్థమైందండి. మా ఫ్రెండు రామారావు అని CEO ఫర్ ఈ హెవీ వాటర్ ప్లాంట్లో పనిచేసిన చెప్పాడు నాతో ఫ్రీగా ఇవ్వద్దు బుక్స్ అని. అయినా కూడా నేను అందరికీ ఫ్రీగా ఇచ్చాను. తర్వాత దానివల్ల నష్టం ఏం జరిగిందో చెప్తాను నేను. ఎప్పుడైతే బుక్ ఫ్రీగా ఇచ్చానో దాని వాల్యూ 0 అన్నట్టుగా అయిపోయింది. అమూల్యం అంటే మూల్యం లేదు అన్న తెలివితేటలు మన వాళ్ళవి. అందువల్ల నా బుక్స్ ఫ్రీగా నేను డిజిటల్ కాపీ ఇచ్చిన ఎవడూ తీసుకోలేదు. తీసుకున్నవాడు కూడా ఎవడు చదవలేదు, చదివినాడు కూడా ఎవడో అప్రిషియేట్ చేయలేదు. వేరే అదే బుక్
$20కి నేను అమెరికాలో అమ్మితే ఇట్ ఇస్ బికమ్ బెస్ట్ సెల్లరు. సో అందువల్ల నేను అది నేను గ్రహించాను, కానీ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్తో గ్రహించాను అది. కానీ మీరు మాత్రం నాకు ఈ గవర్నమెంట్ దీని గురించి చెప్పారు. సో లెట్ మీ షేర్ దిస్ నాలెడ్జ్ విత్ పీపుల్. సో అందువల్ల మనం ఎంత నేర్చుకున్నా, ఎంత చదివినా ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంటుంది. ఇవాళ నేను ఈ విషయం అందరితో షేర్ చేసుకునే కారణం ఏంటంటే అది అని చెప్పాను. ఓకే సార్, సో బాయ్. సో నెక్స్ట్ టైమ్ we'll share something which is not written in any of the books. Okay, the more you know, the more you have to know.